नमस्कार। डीके पूरी टीम पहुंची हुई है कोलकाता। निकला अभी अपना जो मंदिर है गौरिया मठ, वहाँ से अपना जाएगा क्या कुछ आप बोलेंगे? হ্যাঁ, আমাদের সারস্বত গৌড়িয়া আশ্রম মিশন থেকে এই পরিক্রমা বেরিয়েছে। আমাদের এই ভাগবত সপ্তাহ হবে, তার জন্য আমাদের এই জল আনতে যাওয়া হচ্ছে। এই ভাগবত সপ্তাহ হওয়ার আগে একটু জল আনতে যেতে হয়, পবিত্র জল। সেই জল 7 দিন রাখতে হয়। কলস যাত্রা এটা কোন মন্দির থেকে আয়োজন হয়? সারস্বত গৌড়িয়া आश्रम मिशन हाजिरा रोड 29 भी हाजिरा। नमस्कार। डीके की पूरी टीम पहुंची हुई है कोलकाता का कालीघाट के पास ठीक एक मंदिर है। यहाँ पर भागवत कथा का आरंभ होने जा रहा है। यह भागवत कथा 18 से 24 सितंबर 2025 शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक आयोजित होगा। 25 सितंबर प्रातः 9 बजे से प्रसादम 12 बजे तक हवन व भंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथा व्यास श्रीपाद गौरव सुंदर दास जी है। आगे ज्यादा जानकारी के लिए जो है हमारे बीच मंदिर के सर्वश्रेष्ठ पुजारी बाबा जी हमारे बीच मौजूद है। ये आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और कैसे अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है बाबा जी हमारे चैनल। क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? प्रोग्राम आज के प्रोग्राम আজকেকার প্রোগ্রাম হচ্ছে ভাগবত যুদ্ধ অনুষ্ঠান শেষ দিন হবে। এখন ভাগবত পাঠ আরম্ভ হবে 7টার দিকে, 4:30 বলেছিল। জল আনতে গেছে, কলস যাত্রা তো হচ্ছে, কলস যাত্রা হচ্ছে। এরপরে এসে ভাগবত পাঠ আরম্ভ হবে। ভাগবত তারপরে বিদ্রোহ আরতি হবে 25 সিতম্বর 7টা না সন্ধ্যে 7টায়। এরকম 7 দিন হবে। 7 दिन होगा 18 থেকে 24 সিতম্বর। হ্যাঁ, 7 দিন হবে। 7 दिन হবে। তারপরে তো ভান্ডারা হবে। ভান্ডারা হচ্ছে 25 সিতম্বরে। কি প্রত্যেক বছর হয় না ফার্স্ট? হ্যাঁ, এই প্রথম বছর আমাদের যে নতুন মন্ত্রক্ষ করলাম, নিরীহ মহারাজ নাম হয়েছে। তেনার উদ্যোগে তিনি বললেন, মহারাজ এই কাজটা করবো, করো যদি পারো। গৌর সুন্দর গৌরকে ফোন করলাম, শ্রীধর মহারাজ আমার গুরু ভাই, ওনার গুরুদেব বৃন্দাবনে থাকে। তিনি বললেন, আরে আরম্ভ করুন, দেখি সময় পাই যাবো। তারপরে উনি বললেন যে, মহারাজ আমার তো সময় হবে না, নওদাতে আমি একটা প্রোগ্রাম করছি, আপনি গৌর সুন্দরকে নিয়ে। তাই গৌর সুন্দর বাবু আসবে বললেন। আমরা কাগজ ছাপিয়ে ব্যবস্থা মনে করেছি। ওনারা এসে গেছে, ওনার দরবার রেখেছে। এখন কলস যাত্রা কিরম লাগছে? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे यहाँ सारस्वत गौड़िया आश्रम श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया। आयोजन भागवत कथा में कौन कौन लोग इसका कथा करा सकते हैं? हम वृंदावन से आए हैं, गुरु महाराज के पास से हम लोग। ये हमारे गुरु महाराज परम गुरुदेव हमारा नाम है गौर सुंदर दास। अरे वाह, आप और भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। और कैसा अनुभव कर रहे हैं कि आज
बंगाल की धरती पर आगे कैसा अनुभव है? यहाँ बंगाल की धरती हमेशा से ही बड़ी पुण्यवान रही है। यहाँ बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो यहाँ के भूमि पर ही श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लेकर के विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार किया। आज उनकी कृपा है जो देश की भूमि पर भी लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हैं और उनकी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करते करते। दर्शक आपको देख रहे हैं जो उन लोगों को जो आज का जो पुण्य दिन है भागवत कथा के माध्यम से क्या बोलना चाहते हैं? देखिए अभी के समय पर अध्यात्म के नाम पर बहुत लोग बहुत तरीके से आपको ठगना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग को शास्त्र की शिक्षा के अनुसार जब जीवन यापन नहीं करते तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे। और इस बात को जितना जल्दी स्वीकार करते हैं उतना अच्छा होगा। हम लोग भागवत कथा के माध्यम से यही शास्त्रीय शिक्षाओं को सिंपल वे में लोगों के बोध करने तरीके से समझाएं। नगरी वृंदावन धाम उस जगह के उस पावन जगह से आए हुए हैं और इनका जो है चरण आज बंगाल की धरती में पड़ा है, जो बहुत ही अतुलित, बहुत ही भाग्यशील है हम लोग कि आज इनका जो पावन चरण जो है इस जगह में पड़ा है। आज इन्हीं के जो है बदौलत आज भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसको सुनकर लाखों भक्त लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन भक्त हैं और माननीय ये अपने आप लोगों ने तो पता ही होगा, पूरा कलकत्ता वासी जो है वो बलराम मल्लिक, राधा रमन मल्लिक के मिष्टान्न मिठाई से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनको पता नहीं हो, जो मिठाई नहीं खाया हो। तो ये उनके मतलब ये मालिक तो मैं नहीं बोलूंगा, ये उस प्रतिष्ठान के संस्थापक हैं, समझ लीजिए श्रीमान प्रदीप मल्लिक जी। और ये आज कलकत्ता में जाने माने समाज सेवी के रूप में मठ मंदिर, ऐसा कोई कलकत्ता में कोई मठ नहीं है, मंदिर नहीं है, चाहे वह इस्कॉन हो, शाश्वत गौड़ीय मठ हो, चैतन्य मठ हो, कृष्ण चैतन्य मठ हो, कोई भी मठ हो, ये सब मठ में प्रभु जी बहुत ही प्रेम से धन से अपना जो मिठाई है, जो अपना मिठाई प्रसाद सब समय वो सेवा में करते रहते हैं। ये भागवत 81 वर्ष पुराना ये अपना मंदिर है और ये पहली बार हम लोग यहाँ पर भागवत कथा ज्ञान यज्ञ मतलब भागवत कथा यज्ञ हम लोग करवा रहे हैं। ये माइंड में कैसे आया? ये अपने जो देखिए शिला प्रभुपाद जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, जो कि अपने बाग बाजार के भी संस्थापक आचार्य हैं, वो हम लोगों के मूलभूत है, पिलर हैं। तो ये यहाँ के जो मंदिर के जो ट्रस्ट के जो मैनेजमेंट में बहुत सारे हम लोग दिनों से हम लोगों के ये चल रहा था कि यहाँ पर एक बड़ा अनुष्ठान करना है, जिसमें कि हम लोग पूरे कलकत्ता के जितने भी लोग हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोग को भी हम लोग आमंत्रित किए हैं। तो आज ये दिन है, शुभ दिन है, घड़ी आया है। ये 7 दिन का ये अपना भागवत सप्ताह होते हैं। 7 दिन आप लोग सब कोई आइए, आकर के लाखों में, अनुमान है लाखों में लोग यहाँ पर आकर के शाम को 4:30 से 7:30 8 बजे तक अपना प्रोग्राम चलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज सरस्वती गौड़िया मठ में भगवत पाठ शुरू हुआ, आज से 7 दिन चलेगा। এইসব মানে এরমভাবে পুজো হবে। এই গৌড়িয়া মঠে ভীষণ করে সুন্দর করে এনারা ভক্তি ভরে লোক মানে পুজো তো করেই এবং প্রতিটা লোককে প্রসাদও দেয়। এবং এই মন্দিরে আমরা বহুত দিন ধরে আসি। এখানে ঝুলন যেটা হয় কলকাতায় কোথাও হয় বলে আমার জানা নেই, এত ভালো ঝুলন। এবং এখানে অন্নকূট হয় বিরাট করে, মানে দেখার মতন। প্লাস এই ভগবত পাঠের মানে এনারা 7 দিন ধরে খুব নিষ্ঠা সহকারে ভগবত পাঠ করবে। আমরা সেই জন্য মঠের সঙ্গে আমরা বহু দিনের জড়িত, সরস্বতী গৌড়িয়া মঠে এবং এনাদের 5টা সেন্টার আছে, এক এক জায়গায় নবদ্বীপে, বৃন্দাবনে, পুরীতে, সব জায়গায় নানান জায়গায় সেন্টার আছে। এই পাঠটা এবছর প্রথম শুনছি। এই বারটা এবারে প্রথম শুরু। এটা মানে সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনার জন্য হোম যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে। সে হোম যজ্ঞেরও ব্যবস্থা আছে। এই যে যজ্ঞ বা মহা এর ব্যবস্থা করেছেন, এইটা কি আপনারা মানে আগে থেকে চিন্তা ভাবনা করেছেন? না, আগে একটু চিন্তা ভাবনা করেই আরম্ভ করেছি। মঠ কর্তৃপক্ষ মেন চিন্তা করেছে, তার সঙ্গে আমরা ওনাদের পাশে আছি, চেষ্টা করি যেটা যত সুষ্ঠুভাবে ভালোভাবে এই অনুষ্ঠানটাকে কমপ্লিট করা যায়। এই যে বার্তা আপনি দেবেন, এই বিষয়ে কোনো বার্তা দেবেন?
এই বার্তায় আশা করি ভারতের শান্তিও, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে শান্তি ফিরে আসুক, ভারত ভালো হোক, এটা ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি। शाश्वत गौड़िया मठ के माध्यम से जो भागवत कथा का उद्घाटन हो रहा है, उसमें मैं प्रोसेशन में शामिल हुआ था। इसको बड़ा ही अच्छा हुआ, सारे भक्त इसमें जुड़े, जितने भी रास्ते में और जितने भी भक्त आए हुए हैं मठ में सब इसमें जुड़े, बहुत बढ़िया रहा। और ये भागवत कथा का आज शुरुआत होने जा रही है। ये कथा सबको सुनना चाहिए, चाहे जिस माध्यम से सुने आप, लेकिन प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में इस कथा का मतलब उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। हरे कृष्णा। নমস্কার, হরে কৃষ্ণ। এই মন্দির হলো আমাদের গুরুপাদ পদ্ম করেছেন। আমাদের গুরুপাদ পদ্ম হলেন ভক্তি শ্রী সিদ্ধান্ত গোস্বামী গুরু মহারাজ এবং মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন ভক্তি ভারতী গোস্বামী মহারাজ এই মন্দির করেছেন। এই মন্দির বয়স হলো 80 বছর প্রায়। এখানে নিত্য ভগবত কথা শ্রবণ কীর্তন হয়, ভোর 4টের সময় থেকে মঙ্গল আরতি হয়, তারপর মঙ্গল আরতি হয়ে যাওয়ার পরে তারপর ঠাকুরের ভোগ হয়, ঠাকুর ভোগ হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে সমস্ত ঠাকুরের শৃঙ্গার হয়, তারপরে অর্চন হয় 10টার সময়, তারপরে আরতির পরে 12টা শয়ন হয়, তারপর বিকেল 4টের সময় ঠাকুর আবার খুলে যায়, মন্দির আলো মালা পরানো হয়, তারপরে আবার পাঠ কীর্তন হয় 6টা থেকে 7:30 পর্যন্ত পাঠ কীর্তন হয়, তারপরে আরতি হয়, আরতি হওয়ার পরে আবার ঠাকুরের শয়ন হয় এই পর্যন্ত। আর এই মন্দির হলো আমাদের গুরুপাদ পদ্ম করেছেন, তার নাম হলো ভক্তি সেতু সিদ্ধান্ত গোস্বামী মহারাজ। আর আরেকটি নবদ্বীপ রাধা বাজার আছে, কাজে আমি পুরীর মঠেতে থাকি। আর বর্তমান আমাদের এই নিরীহ মহারাজ তিনি এখানকার ইনচার্জ আছেন, কাজে আমাকে উনি নিমন্ত্রণ করলেন, আমি সেজন্য এই অনুষ্ঠানে আসলাম। কাজে এই যে ভাগবত কথা হয়েছে জীবের আত্মধর্ম, কোনো জাতিগত ধর্ম নাই, এর সব আত্মারই ধর্ম। এটা সনাতন ধর্ম, এটা সনাতন ধর্ম। কাজে এটা প্রত্যেকদিনই হওয়ার কথা। হ্যাঁ, এটা কেবল আজকে 7 দিন বলে কথা নয়, প্রতিদিনই ভাগবত কীর্তন হয়। কিন্তু বিশেষ করে প্রধান অতিথি রূপে আমাদের ব্রহ্মচারী গৌরসুন্দর ব্রহ্মচারী, তাকে আমন্ত্রিত করা হয়েছে। তিনি এই 1 সপ্তাহের ভিতরে ভাগবত কথা আমাদের 7 दिवसीय खास कार्यक्रम में आज हमारे बीच कोको कोला में कार्यरत काफी ऊंचे पोस्ट पर हमारे बीच मौजूद है अर्णव मजूमदार जी। आज हम इनसे इस भगवत कथा में आकर उनको कैसा महसूस हो रहा है, फिर हम लाची आज के দেখুন না, আমি এটাই বলবো যে মহারাজজি আমাকে আজকে এখানে আমন্ত্রণ করে আমাকে মনে হচ্ছে যে উনি অন্তত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসার একটা রাস্তা করে দিতে পেরেছে। আমরা সবাই ছোট থেকে বড় হয়েছি শ্রীকৃষ্ণ লীলা দেখে, চৈতন্য মহাপ্রভু দেখে, পুরীর জগন্নাথ ধাম দেখে। আর তার সঙ্গে যদি আজকে মনে হয়, মানে আমি পার্সোনালি বিশ্বাস করি যে আমি নিজে তো ইসকনের লাইফ মেম্বারই, এবং আমি চেষ্টাও করেছি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার অর্গানাইজেশন বা আমার যারা ক্লোজ অ্যাসোসিয়েট সবাইকে এই কৃষ্ণ নামের মধ্যে নিয়ে আসার জন্য। আর আজকে এই জায়গাটায় মহারাজ আমাকে আমন্ত্রণ করাতে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান। দেখুন, কৃষ্ণময় এই জগৎ, একটাই আমার বলার আছে যে প্রভুকে স্মরণ করুন, উনি আমাদেরকে সুরাস্তা দেখাবেন, এবং আমরা আমাদের নিজস্ব যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে তখনই পৌঁছতে পারবো যদি প্রভুকে আমরা ঠিকমতো স্মরণ করতে পারি। এবং প্রভুর কাছে একটাই নিবেদন, প্রভু আমাদেরকে সুচিন্তা সুকর্ম করার মতো তুমি শক্তি দাও। প্রভুজিকে কি বলতে চাইছেন আপনার? দেখুন, প্রভুজি তো আমার মনে হয় আমার এমন একটা ইন্সপিরেশন, প্রভুজি আমার এমন একটা ইন্সপিরেশন যে আমি আজকে বোধহয় ইসকনের লাইফ মেম্বার থেকে শুরু করে আজকে যে এতটাই জড়িয়ে পড়েছি, তার মূল অরিজিন হচ্ছেন এই মহল্ল প্রভু। আপনি কি বলতে চাইছেন? আর আজকে উনি আমার ফ্যামিলি মেম্বার। বাবাজি আজকে গেস্ট এসেছেন, কি বলতে চাইছেন? আমাদের যে সম্মানীয় ব্যক্তি তিনি এসেছেন, আজ কোকোকোলা কোম্পানির একটা উচ্চ পোস্টের তিনি আমাদের এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমরা গর্বিত। আর আমার বন্ধু এবং খুব কাছের বন্ধু হলো উনি আমাদের মুকুন্দ প্রভু। তিনি ওনার প্রচেষ্টায় আজকের আমাদের এই সারস্বত গৌড়ী আশ্রম মিশনের উন্নয়নের জন্য প্রচুর প্রচেষ্টা করছেন, এবং এই যাতে আরও উন্নত জায়গায় পৌঁছে
যাওয়া যায়, যে আরো উন্নত জায়গায় আমরা পৌঁছাতে পারি। সেই জন্য আমরা সবার কাছে প্রয়াস হতে চাইছি যে আমরা এই ভাগবত সভা প্রথম প্রারম্ভে সমস্ত ভক্তবৃন্দের, সুধী ভক্তবৃন্দের কাছে একটাই আবেদন, সবাই যেন আনন্দ সহকারে এই ভাগবত সভাতে উপস্থিত হতে পারে এবং তারা এই আনন্দ উপভোগ করতে পারে এবং নিত্য মঙ্গলের লাভ করার জন্য আমাদের সনাতনী যারা আছে, এই সনাতন ধর্মের যারা অবলম্বন করে এই সনাতন ধর্মে আশ্রিত হতে পারে। প্রভু জি, আজকে তো ফার্স্ট টাইম স্যার এসেছেন, এরপরে যখন যখন প্রোগ্রাম হবে সেই সময় আপনি এনাকে কি বলতে চাইছেন? দেখুন, সব থেকে আগে আমি বলতে চাইছি, মহাপ্রভু বলেছেন পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর এই নাম। তো আমি যে মহাপ্রভু আরেকটা বলছেন, আমি ভগবানের সেবকও না, আমি চেষ্টা করছি একটা ভক্ত হওয়ার জন্য। আই এম ট্রাইং টু সার্ভ মাই গুরু অ্যান্ড গৌরাঙ্গ। তো এটা মহাপ্রভু ইনস্ট্রাকশন টু সার্ভ দ্য ডিভোটিজ অফ দ্য কৃষ্ণ। তো স্যার আমার মানে আমি স্যারকে দেখে খুব ইন্সপিরেশন পাই। আর স্যার না, আমার আজকে তারিখে, আজকে তিথিতে 500+ ফ্যামিলিজ আমার থেকে কানেক্টেড। আই এম কানেক্টেড উইথ 500 ফ্যামিলিজ। আই এম আ মোটিভেশনাল স্পিকার। আমি বিভিন্ন জায়গা বাচ্চাদেরকে চিলড্রেন ক্লাসেস, ইউথ ক্লাসেসও দিই। তো আমি এটাই বলবো, আজকে ভাগবত সপ্তাহ আরম্ভ হয়েছে 7 দিন। স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করেছি উনি পরবর্তী দিনে, আপনি নেক্সট ডেজে, কামিং ডেজে উনি নিজের ফ্যামিলি নিয়েও স্যার আসবেন, এসে ভগবানের এখানে মহাপ্রভু আছেন, ওনার কৃপা লাভ করবেন। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাम राम हरे हरे। बदौलत आज भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसको सुनकर लाखों भक्त लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जो है इसी के साथ में केवल अबू जी के साथ हम खास रिपोर्ट कोलकाता के कालीघाट से। धन्यवाद।